السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ۔ چلیے ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، قانونی اور سیاسی طور پر لڑوں گی۔ کویتا نے 5 ماہ بعد جیل سے رہا ہونے کے بعد کیا بڑا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر اب ایک نئی فرد جرم کے صدارتی انتخابات 2020 کے نتائج بدلنے کا الزام۔ سابقی امریکی صدر نے فرد جرم کو مایوسی کا عمل قرار دیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی بڑی کارروائی، 10 فلسطینی شہید۔ وسطی اور جنوبی غزہ میں حالیہ حملوں میں کم از کم 20 فلسطینی جاں بحق۔ سعودی ولی عہد سے فلسطینی صدر نے کی ملاقات، غزہ کی صورتحال سمیت فوجی کشیدگی کم کرنے پر کیا تبادلہ خیال۔ جے شاہ بلا مقابلہ ICC کے چیئرمین منتخب، کرکٹ کو مقبول اور جامع بنانے کا عزم۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس نے اشتعال انگیز اور مسلم مخالف دونوں ایشوز پر تشویش کا اظہار کیا۔ گزشتہ دنوں بہار مدرسہ بورڈ اور مدرسوں کے خلاف مختلف چینلوں پر اشتعال انگیز خبریں نشر ہوئی، جس میں چینلوں نے NCPCR چیئرمین پرینک خانونگو کے ایک پوسٹ کا حوالہ دے کر مدارس کے خلاف پروپیگنڈا نیوز نشر کیا اور مدارس کے تعلق سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر ٹائمز نو بھارت ہندی پر نشر ہونے والا پروگرام انتہائی گمراہ کن اور اشتعال انگیز تھا، جس میں واضح طور پر مسلمانوں اور مدارس کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سلسلے میں 26 اگست 2024 کو سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس نے ٹائمز نو کے خلاف شکایت درج کرائی۔ رپورٹ کے مطابق شوز نشر کرنے کے دوران میزبان کے طرز عمل اور مدارس کے خلاف استعمال ہونے والی زبان کے خلاف شکایت درج کروائی، جن میں سے ایک نیوز سیگمنٹ ہے اور دوسرا ڈیبیٹ شو ہے، جو ٹائمز نو بھارت پر نشر ہوتا ہے۔ CJP نے اپنی شکایت میں کہا کہ ان دونوں شوز میں اینکر نے بیانیہ کو اس طرح اور اس انداز میں ترتیب دیا ہے کہ ملک بھر کے مدارس کو مشکوک جگہوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو بچوں کی برین واشنگ کرتے ہیں اور اساتذہ کی بھی شبیہ داغدار دشمن کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے 17 ستمبر سے 10 دن تک ریاست بھر میں پرجا پالنا پروگرام منعقد کرتے ہوئے نئے راشن کارڈز اور ہیلتھ کارڈز سے متعلق درخواستیں حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سکریٹریٹ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اجلاس منعقد کرتے ہوئے پرجا پالنا پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ تمام اہل خاندان کو نئے راشن کارڈ اور ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کے لیے اس مرتبہ پرجا پالنا پروگرام منعقد کیا جائے گا اور نئے راشن کارڈ اور ہیلتھ کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ راشن کارڈ سے ہیلتھ کارڈ کا کوئی لنک نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پرجا پالنا پروگرام کے ذریعے ہر خاندان سے تفصیلات حاصل کی جائے گی۔ ریاست بھر کے تمام موضوعات وارڈز میں پرجا پالنا پروگرام منعقد کرنے کے لیے تمام تیاریاں کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اس اجلاس میں چیف منسٹر کے علاوہ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا، چیف سیکریٹری شانتی کماری، محکمہ صحت کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر کرسٹینا چونگٹو، محکمہ بلدی نظم و نسق کے پرنسپل سیکریٹری دانا کشور اور چیف منسٹر کے اسپیشل سیکریٹری شیشا دری بھی موجود تھے۔ دلی ایکسائز پالیسی کے مبینہ اسکام میں جیل سے باہر آنے کے بعد BRS لیڈر کے کویتا نے کہا کہ ہم جنگجو ہیں، ہم قانونی اور سیاسی طور پر لڑیں گے۔ انہوں نے BRS اور KCR ٹیم کو اٹوٹ انگ بتایا ہے۔ اپنے اوپر لگے الزامات کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا، پورا ملک جانتا ہے کہ مجھے سیاسی وجوہات کی بنا پر جیل میں ڈالا گیا ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ جیسے ہی وہ جیل کے احاطے سے باہر آئیں، BRS کارکنان اور حامی ان کے استقبال کے لیے جیل کے باہر جمع ہو گئے، ڈھول بجایا اور پٹاخے پھوڑے گئے۔ اس دوران کویتا کے بھائی اور BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ بھی موجود تھے۔ قبل ازیں سپریم کورٹ نے کہا کہ بھارت راشٹریہ سمیتی لیڈر کی تحویل کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ CBI اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED دونوں نے ان کے خلاف اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہے۔ میرے بھائی سے سب سے مل کے تھوڑا ہم باوک ہو گئے ہیں، لیکن اس استھتی کے لیے جو ریسپانسبل ہے وہ صرف اور صرف راجنیتی ہے۔ آپ سبھی جانتے ہو، پورا دیش جانتا ہے، صرف راجنیتی کی وجہ سے
हमें जेल में डाला गया है, हमारा कोई गलती नहीं है और ये जरूर हम फाइटर हैं, हम लड़ेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह साबित करेंगे। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में 2020 के सदारती इंतखाबात के नताइज को तब्दील करने की कोशिशों पर एक नई फर्द जुर्म आयद की गई है। नजर सानी शुदा फर्द जुर्म 36 सफ़हात पर मुश्तमिल है और सदारती इस्तिस्ना से मुतालिक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक कलीदी मतन को नए फर्द जुर्म से हटा दिया गया है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि साबिक सदर को उनके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा चलाने से वसी इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन इस्तिगासा ने नजर सानी शुदा फर्द जुर्म में उसके खिलाफ दलाइल दिए हैं। ताज़ा फर्द जुर्म जैसे 45 से कम करके 36 सफ़हात पर मुहैयद कर दी गई है। ट्रंप के खिलाफ वही 4 इल्ज़ामात बरकरार रखे गए हैं जैसा कि साबिका फर्द जुर्म में थे, लेकिन आला अदालत की सदारती इस्तिस्ना के फैसले से मुमकिना तौर पर मुतासिर होने वाले मवाद को हटा दिया गया है। इस इक़दाम पर रद्द अमल में ट्रंप ने कहा है कि ये मुर्दा घोड़ों में जान डालने की कोशिश है और इस फर्द जुर्म को मुस्तरद कर दिया जाना चाहिए। साबिक़ सदर ट्रंप ने नए फर्द जुर्म को मायूसी का अमल करार दिया, जो कि उनके बकौल इन्हें निशाना बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। गज़ा में मज़लूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जारहियत जारी है। वहीं मगरबी किनारे के शहर पर इजरायली फ़ौज ने बड़ा हमला किया है। मगरबी किनारे के शुमाली इलाकों में इजरायली फोर्सेस के ऑपरेशन में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिलाल अहमर के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि मगरबी किनारे के शुमारी इलाकों में इजरायली फोर्सेस के छापों और हमलों में जिनीन शहर में 2, करीबी गांव में 4 और शहर तुबास के करीब एक पनाह गजीन कैंप में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इजरायली फोर्स ने मगरबी किनारे के शुमाली हिस्से में फ़लस्तीनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जिसके कई दिन तक जारी रहने का इम्कान है। फौजी ज़राए का कहना है कि यह कार्रवाई ज़्यादातर तूलुल करम के इलाके पर मरकूज़ है, लेकिन फौजी दस्ते जिनीन और तुबास के करीब फराग कैंप में भी मौजूद है। मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के वस्ती गज़ा में देरुल बलाह और जुनूब में खान यूनुस पर हालिया हमलों में कम अज़ कम 20 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत का एक और दौर ख़तर में जारी है, जिसके लिए इजरायली वफ़द ख़तरी दारुल हुकूमत दोहा पहुँचेगा। इससे पहले काहिरा में होने वाला मुज़ाकरात का दौर बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुलाकात की। मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल समेत फ़ौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब गज़ा और दीगर इलाक़ों में कशीदगी ख़त्म करने के लिए बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई फ़रीक़ैन से राब्ते में हैं। मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों को सराहा गया। जेशा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अगले आज़ाद चेयरमैन के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। शाह, जो अक्टूबर 2019 से BCCI के एजाजी सेक्रेटरी और जनवरी 2021 से एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, 1 दिसंबर 2024 को ये बावक़ार किरदार संभालेंगे। मौजूदा चेयर ग्रेग बारकुले की तीसरी मुद्दत के लिए इंतखाबात न करने का फैसला करने के बाद शाह चेयरमैनशिप के लिए वाहिद उम्मीदवार थे। अपने इंतखाबात के बाद शाह ने क्रिकेट की आलमी रिसाई और मकबूलियत को आगे बढ़ाने के लिए अपने इरादे का इजहार किया। ख़ास तौर पर LA 2028 ओलंपिक्स में उसकी आइंदा शमूलियत के साथ एक लम्हे को वो खेल की तरक्की के लिए एक अहम मौके के तौर पर देखते हैं। मैं क्रिकेट को मज़ीद आलमगीर बनाने के लिए ICC टीम और अपने रुकन ममालिक के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़म हूँ। हम एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ मुतअद्दिद फार्मेटीज़ के बक़ाए बाहमी में तवाज़ुन पैदा करना, जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने को फ़रोग़ देना और नई आलमी मंडियों में अपने मार्की इवेंट्स को मुतारिफ़ कराना तेज़ी से अहम है। हमारा मकसद क्रिकेट को पहले से ज़्यादा जामे और मकबूल बनाना है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। फिर कल मुलाकात होगी नए ख़बरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।